नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2026 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अछि, बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। एही पवित्र मकर संक्रांति परठारु आपण मानकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपण मानकर जीवन रे अनेक गुड़िए सफलता आसीबा पई जाउछि, कारण ग्रह मानकर गोचर रे एपरि एक परिवर्तन हेबा पई जाउछि जहा आपनकु सफलतार रास्ता रे नै जिबा पई जाउछि। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति परे आपनकु केउ सब दिगरु सफलता मिलिबा पई जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं आपण मानकर जदि कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करूथांती, विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशिर राशियाधिपति हेउचंती बुध। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति परठारु बुध आपणकर कुंडलीर पंचम भाव को गोचर करिवे एवं एही मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर जहाँ भी किसी स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला से सबु दूर होई जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। तो एही मकर संक्रांति परर समय आपणकर स्वास्थ्य को नहीं बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे सेपरि किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही। आपण आपणकर स्वास्थ्य को नहीं चिंता करिबा कोनोसी आवश्यकता नाही। तो बंधु माने विद्यार्थी मानक पई मध्य एही पवित्र मकर संक्रांति परर समय सर्वोत्तम रहिबो। आपणकर पाठ पढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो, आपणकर माइंड शार्प हेबो, आपणकर पाठ पढ़ा रे कंसंट्रेशन बढ़िबो। तो यही पवित्र मकर संक्रांति परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि बा कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम अछि, प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रहिछि, तो आपण निश्चिंत भावरे कृतकार्य हेबे। तेबे एही मकर संक्रांति परे आपण आपणकर पाठ पढ़ा संबंधित कोनोसी भी निष्पत्ति नेबे तो निश्चिंत भावरे आपणकु सेथिरे सफलता प्राप्ति हेबो। एही मकर संक्रांति परे जदि आपण केउठारे एडमिशन नेउचंती किबा फॉर्म फिलअप करूचंती तेबे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत बड़ सफलता मिलिबा पई जाउछि, कारण एही मकर संक्रांति परे आपणकर पंचम भाव अर्थात आपणकर शिक्षा भाव रे बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल एही चारोटी शुभ ग्रह गोचर करिवे। एहा व्यतीत आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि मध्य आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती। आपणकर प्रेम जीवन एही मकर संक्रांति परे भल रहिबो। एहा व्यतीत आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि मध्य आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। आपणकर प्रेम जीवन मध्य एही पवित्र मकर संक्रांति परे बहुत खास रहिबो, कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि केंद्र रे सप्तम भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भावरे बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल गोचर करिवे। जेहेतु आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे, तो यह फल रे आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। पूर्वरु आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि डिस्टर्बेंस थिला, जहाँ भी किछि मतांतर भली समस्या थिला, से सबु आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो एवं बुझाबणा बढ़िबो।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଏହି ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ନବମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ତରିକାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସବୁ ସୁଖ ଆଣିଦେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।